వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్ అండి. సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డేటా రిప్రజెంటేషన్ చూసాం. సో హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఏ డేటా, హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు ది అదర్, మీన్స్ ఆక్టల్ టు డెసిమల్, డెసిమల్ టు బైనరీ, బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్, ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ డేటా అని చూసాం. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి లాజిక్ గేట్స్. So what is mean by logic gates and how many logic gates are there in our computer means. So first of all, few terms andi. So what is this means BCD. So what is the term BCD stands for? So BCD represents binary coded decimal. So BCD represents the few important topics. So BCD represents binary coded decimal. So what is mean by this means a number system where 4 bits are used to represent each decimal digit. So BCD is a number system. It is a decimal number system where 4 bits are used to represent a decimal. Okay, decimal ni represent cheyadaniki 4 bits ni use chese code ni we will call it as BCD అని చెప్తాం. So BCD is a method of using binary digits to represent the decimals from 0 to 9. So 0 to 9 ga represent cheyadaniki we will choose the binary and it is known as BCD అని చెప్తాం. So in BCD system there is no limit on size of a number. So oka number size anedi particular size so there is no limit on the size of a number. That's why we will go with the BCD anamata. So BCD system was developed by the IBM corporation. So BCD వచ్చేసి first binary coded decimal from where it started means from IBM company వాళ్ళు దీన్ని it started from the IBM company, we can say that. Next is Unicode. So what is mean by Unicode means it uses 6 bits to represent a symbol in a data. So in order to represent a 16 bits of a to represent a symbol in a data, we'll go with the Unicode. We'll go. So it represents any non-English character, scientific symbol in any language like Chinese and Japanese. So Unicode uses 16 bits. So 16 bits ni use chestundi. So it to represent a symbol in a data. So in order to represent any symbol in a data, we will go with the Unicode anamata. So it represents any non-English characteristics. So any non-English character as well as edaina oka scientific symbol ni kuda by using Unicode we can able to represent. So very languages just like Japanese, Chinese languages lo kuda we can able to represent by using Unicode. Next code was ASCII code. So what it stands for? American Standard Code for Information Interchange. ASC abbreviation important. It was very important for your exams and so ASCII, ASCII. So ASCII, ASCII code, American Standard Code for Information Interchange. So what is the special means? It is represented by the 7 bits. So 7 bits to represent chestam, and there are standard character codes used to store data so that it may be used by any software program. So ఏదైనా software program ని యూస్ చేస్తాం. The standard ASCII code defines, standard ASCII code వచ్చేసి ఎన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది? 128 characteristic codes ని డిఫైన్ చేస్తుంది. So a standard ASCII code abbreviation was very important for your exam. And standard and what are the, how many characteristics it represents means 128 characteristics from 0 to 127 characteristics code characteristics ni it represents. So basically ASCII codes are two types. So general ga there are two types of ASCII codes అని చెప్తాం. So ఏమి ASCII 7, ASCII 8 అని చెప్తాం. So ASCII 7 stands for it is a 7-bit standard code అని చెప్తాం. So it allows any 2 to the power of 7 ante 128 unique symbols ni it represents. Whereas the ASCII 8 code is an extended version of ASCII 7. So ASCII 7 ki extended leda updated version was ASCII 8 అని చెప్తాం. So it is the code which allows 2 to the power of 8 means 256 unique characteristic are the symbol, unique symbols leda characteristics ni represent chestundi. What is that? ASCII code anamata. So the abbreviation was very important here. So American Standard Code for Information Interchange. So ASCII.
సో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఇంటిమేషన్ ఇలా సంథింగ్ లాస్ట్ టర్మ్స్ మేబీ చేంజ్ చేస్తూ ఎగ్జామ్లో ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో అబ్రివేషన్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూర్ ఎగ్జామ్. అండ్ హౌ మెనీ బిట్స్ ఇట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రిప్రజెంట్స్ మీన్స్ 256 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ అండ్ 128 క్యారెక్టరిస్టిక్ కోడ్ అని చెప్తాం. సో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ASCII కోడ్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. అండ్ నౌ కమింగ్ టు అవర్ topic, logic gates. So what is mean by logic gates? So first of all, a digital circuit represents an output based on the states of input signal. So what is mean by logic gate? So logic gate ante enti means, so first of all, logic gate means what? So what is mean by logic gate? So logic gate means, so a digital circuit, any digital circuit, edaina oka digital circuit, so any digital circuit, what it does, any digital circuit result in output. So any digital circuit result, so any digital circuit result in output, so result in output based on, so ela untadanta output result based on states of input signals. So states on input signal, సో అలాంటి గేట్స్ని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లాజిక్ గేట్స్ అని చెప్తాం. సో లాజిక్ గేట్స్ వచ్చేసి ఏదైనా ఒక డిజిటల్ సర్క్యూట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఈజ్ బేస్డ్ అపాన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంట, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ పైన అవుట్పుట్ ఒక సర్క్యూట్ డిజైన్ చేస్తే అలాంటి గేట్స్ని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లాజిక్ గేట్స్ అని చెప్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఎనీ డిజిటల్ సర్క్యూట్ అని చెప్తాం. సో లాజిక్ గేట్స్ ఆర్ ద building blocks for any digital circuits that implement, so what it implements, boolean logic process. So boolean logic process ni implement chestundi and it has only one output. Array of logic gates are used in digital integrated circuits, so ICs lo vaatilo use chestu untaru, as well as the basic logic gates and their functioning means truth table ఆర్ మెన్షన్. సో ఏంటి, సో లాజిక్ గేట్కి ప్రతి ఒక్క లాజిక్ గేట్కి విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రూత్ టేబుల్ ప్లస్ లాజిక్ గేట్ కాంబినేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ లాజిక్ గేట్ వాజ్ అండ్ గేట్. సో అండ్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ లాజిక్ గేట్ అని చెప్తాం. సో అండ్ లాజిక్ గేట్ ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అండ్ లాజిక్. సో అండ్ లాజిక్ గేట్ యొక్క సింబల్, సో అండ్ లాజిక్ గేట్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ద అండ్ లాజిక్ గేట్ అని చెప్తాం. సో అండ్ లాజిక్ గేట్, అండ్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద లాజిక్ గేట్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అండ్ లాజిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ద అండ్ టేబుల్. సో ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్ కనుక ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ట్రూత్ టేబుల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే దట్ all inputs must be 1 to produce the 1 as outputs. So manaki the output anukunnam anko, if we suppose think that this is an output and these two are the inputs for the AND input. అంటే ఏంటి, మనం ఇక్కడ ఇస్తున్న ఇన్పుట్, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లు ఇక్కడ ఇస్తే ఇన్పుట్, ఇక్కడ ఏవైనా ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఇక్కడ ఏం అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ ట్రూత్ టేబుల్. ఈ ట్రూత్ టేబుల్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు, 0 0 ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 0 వస్తుంది. సో 0 1 ఇచ్చినా యూ విల్ గెట్ 0. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ యూ సపోజ్ హియర్ గివ్ 1, ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ యాజ్ 0 అండ్ 1 ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి, 0 వస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు 1 ఇచ్చి ఇక్కడ 0 ఇచ్చినా కానీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ 0. సపోజ్ ఇక్కడ 1 అండ్ ఇక్కడ 1 ఇస్తే మాత్రమే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద 1 యాజ్ యువర్ అవుట్పుట్. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఏం చెప్పినాం, ఆల్ ఇన్పుట్స్ మస్ట్ బీ ఇన్ 1. సో మస్ట్ బీ in 1 to produce 1 as output. So 1 as సో మనకి అవుట్పుట్ 1 కావాలి అంటే ఈ అండ్ లాజిక్లో
అన్ని ఇన్పుట్స్ కూడా 1 ఉండాలి. సో ఇఫ్ వి గివ్ 1 యాజ్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి, అన్ని 1 ఇన్పుట్ ఇస్తేనే వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ 1. సో అదర్వైజ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద 0 యాజ్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ద అండ్ అనమాట. సో అండ్ గేట్ యొక్క లాజిక్, అండ్ గేట్ యొక్క సింబల్, అండ్ గేట్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ we are going to assign the values for the AND gate అనమాట. సో ఈ ట్రూత్ టేబుల్ని బేస్ చేసుకొని మనము లాజిక్ సింబల్స్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు, వాల్యూస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. సో అన్ని అవుట్పుట్ ఎప్పుడు 1 వస్తుంది, సో ఎప్పుడైతే బోత్ ఇన్పుట్స్ 1 అయితే మాత్రమే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ 1. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లాజిక్. సో దీన్ని మనం విచ్ పర్ఫార్మ్స్ లాజిక్ కంజంక్షన్ అని కూడా చెప్తాం. సో అండ్ గేట్ వచ్చేసి ఏంటి, performs a logic conjunction operation కూడా చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద AND gate logic. నెక్స్ట్ OR gate. సో OR gate it is a logic gate. సో OR gate it is a logic gate that produces inclusive disjunction. సో అక్కడ కంజంక్షన్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, డిస్జంక్షన్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ AND gate ఈజ్ OR gate అని చెప్తాం. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ బులియన్ ఆల్జిబ్రా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్. సో ఆర్ గేట్ వచ్చేసి వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ఆర్ గేట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్, సో అలా కాంప్లిమెంటరీ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీ కండక్టర్స్లో వాటిల్లో అంతా ఆర్ గేట్ని యూజ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్ గేట్. సో ఆర్ గేట్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ అండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ద ఆర్ గేట్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రూత్ టేబుల్. సో ఏంటి ఆర్ గేట్, ఎనీ ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఆర్ గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ ఏం చెప్తుంది, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్. సో ఇది ఇన్పుట్ అని చెప్దాం. సో ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్. సో ఇన్పుట్ అనేది ఎప్పుడు 1 వచ్చింది, సో వాట్ ఇట్ స్టేట్స్, ఎనీ one input or more, any one input or more is one to produce. So in order to produce what, 1 as output. So this is the logic for the OR gate అని చెప్తాం. అంటే ఏంటి, 0 ఇచ్చిన 0 2 ఇన్పుట్స్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ 0 ఇచ్చిన 0 మీన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 0 ఓన్లీ. సో కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఏ దగ్గర 0 ఇచ్చి బి దగ్గర 1 ఇస్తే మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంట, 1 వస్తుంది. అకార్డింగ్ టు ద ట్రూత్ టేబుల్ ప్రకారం 1 వస్తుందని చెప్పారు. ఒకవేళ సపోజ్ ఇక్కడ 1 ఇచ్చి ఇక్కడ 0 ఇచ్చినా యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అవుట్పుట్ యాజ్ 1. అగైన్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ 1 ఇచ్చి, సో ఇఫ్ ఏ దగ్గర 1 ఇన్పుట్ ఇచ్చి బి దగ్గర 1 బి కూడా 1 ఇన్పుట్ ఇచ్చారనుకో, ద అవుట్పుట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈస్ 1 ఇట్ సెల్ఫ్. సో 1 వస్తుంది. సో అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒకటి బోత్ ఇన్పుట్స్లో ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ 1 ఉన్నా కానీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ అనేది 1 అనేది వస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే ఆర్ గేట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ అండ్ గేట్ అని చెప్తాం. అంటే ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ అనమాట. సో ఆర్ గేట్ వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ అవుట్ ఆఫ్ ద 2 ఇన్పుట్స్, ఇఫ్ 1 ఇన్పుట్ ఈజ్ హై యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ హై అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ లాజిక్ గేట్ మ్యాటర్. నెక్స్ట్ నాట్ గేట్. So what is NOT gate? It is also we can say that or NOT gate is also called as card inverter అని చెప్తాం. So why we will call, I'll say card inverter. So card inverter అని చెప్తాం. So card inverter only 1 input and 1 output. So ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాం, సో ఓన్లీ 1 input and 1 output. ఒక ఇన్పుటే ఇస్తాం, so we are going to get only 1 as output. So if 1 as output, if we are going to give 1 as 1 అనేది ఇన్పుట్గా ఇస్తే 0 అనేది అవుట్పుట్గా వస్తుంది, 0 as output అండ్ వైస్ వర్సా అన్నమాట. సో వాట్ నాట్ గేట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ ఇన్పుట్ గేట్ అని చెప్తాం. సో నాట్ గేట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ ఇన్పుట్ గేట్
అండ్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ద ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఇన్పుట్. సో మనం ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇవ్వనివ్వండి, దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్గా ఇచ్చే గేట్ని వీల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాట్ గేట్ అని చెప్తాం. వీల్ యూజ్ ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ని మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాం. సపోజ్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద నాట్ గేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ద నాట్ గేట్. సో ఏ 1 ఇస్తే అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0, 0 ఇస్తే 1 అనేది ఇన్పుట్గా వస్తుంది, అంతే. 0 ఇస్తే 1, 1 ఇస్తే 0. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఇచ్చేది నాట్ గేట్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ NAND gate. So NAND gate, so it is the combination of, so what is the NAND gate? So it is the combination of AND gate and NOT gate. So AND gate and NOT gate ki combination e NAND gate అని చెప్తాం. So it is the opposite of logic gate. So AND logic ki exact గా opposite చేస్తే మనకు వచ్చేది NAND gate అని చెప్తాం. సో అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ AND gate? సో AND gate కి ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటండి? సో వాట్ ఈస్ ద AND gate యొక్క ట్రూత్ టేబుల్? AB 0 0 0 1 1 0 1 1. సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ద AND gate. సో AND gate కి ట్రూత్ టేబుల్ రాస్తున్నాను. సో ఏమన్నాడు, అండ్ యాజ్ పర్ AND gate అన్ని 2 ఇన్పుట్స్ హై ఉంటేనే కదా 1 వస్తుంది. సో దీనికి ఏమన్నారు, ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ AND gate అండ్ నాట్ గేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ AND లాజిక్ గేట్. సో AND లాజిక్ గేట్కి ఆపోజిట్. సో AND లాజిక్లో మనకి ఏమొచ్చిందండి అవుట్పుట్? సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ద AND లాజిక్. సో దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిటే NAND గేట్ అని చెప్తున్నారు. సో NAND గేట్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ట్రూత్ టేబుల్ అంటే 0 ఉంటే 1, 1 ఉంటే 0. సో 1 ఉంటే 0. సో దిస్ ఈజ్ ద So this is the representation of the NAND gate and it is the symbolic representation of the NAND gate and it is the truth table. So truth table NAND gate ki if you are going to confuse that, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద AND gate. AND gateకి ఎలా అయితే 0 ఉంటుందో అక్కడంతా 1 వస్తుంది, 1 ఉన్న చోట 0 అయ్యేదే NAND gate యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ అని చెప్తాం. ద నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి NOR gate. సో NOR gate ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్, సో NOR gate ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాట్ అండ్ OR gate. సో NOR gate ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాట్ అండ్ NOR gate, నెయిదర్ దిస్ నార్ దట్, అంటే ఇది లేకపోతే అది అని చెప్పే దాంట్లో NOR అనే గేట్ని యూస్ చేస్తారు. సో NOR లాజిక్ యొక్క సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ద NOR gate అని చెప్తాం. అంటే వాట్ ఆర్ ద ట్రూత్ టేబుల్స్? 0 1 0 0 ఇస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 0 యాజ్ అవుట్పుట్. ఇఫ్ సపోజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 0 1 ఇచ్చారంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 0 వచ్చేస్తుంది. సో 0 you will get the 0. If suppose you are going to get 1 0 is also the 0 is the answer. Suppose 1 1 ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మాత్రమే you will get the high as input. So this is the truth table and this is the symbolic representation of the NOR gate అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ XOR gate, దీన్నే ఎక్సెసివ్ OR gate అని కూడా చెప్తాం. సో XOR gate లాజిక్, సో ఇట్ ఈస్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ XOR gate అండ్ XOR gate ఈజ్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ గేట్ అని చెప్తాం. సో ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద హాఫ్ యాడర్, ఫుల్ యాడర్ అండ్ సబ్ట్రాక్టర్. సో యాడర్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మనము మన కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్లో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా, ఆ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్లో అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్, ఇలా డిఫరెంట్ టర్మ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ సీన్. సో వాటిల్లో యూజ్ చేసే లాజిక్ అంతా ఈ XOR gate, OR gate, NAND gate, NOT gate ఇలా లాజిక్ని యూజ్ చేసే ఫీడ్ చేసింది. సో XOR gate వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ XOR gate మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద హాఫ్ యాడర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫుల్ యాడర్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ సబ్ట్రాక్టర్ అండ్ కంట్రోల్డ్ ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్. సో ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్లో కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ దేంటి XOR సర్క్యూట్ అనమాట. సో ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్లో
కూడా యూస్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద బైనరీ అడిషన్. సో బైనరీ అడిషన్ చేయడానికి కూడా వీల్ జస్ట్ యూజ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ సర్క్యూట్. సో కంప్యూటర్ బైనరీ అడిషన్ చేయడానికి కూడా XOR గేట్ని యూజ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద XOR గేట్. దీన్ని ఎక్సెసివ్ OR గేట్ అని కూడా అంటారు. సో XOR గేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సో ఏ ప్లస్ పెట్టి రౌండ్ సర్కిల్ చేసి సో దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ XOR గేట్ చెప్తాం. అండ్ XOR గేట్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్. సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ XOR గేట్. సో హౌ వెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద హై ఇన్పుట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒకటి 0 ఇంకొకటి 1 పెట్టినా యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యాజ్ హై ఇన్పుట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1 పెట్టి 0 పెట్టినా కానీ యూ విల్ గెట్ ద 1 యాజ్ హై ఇన్పుట్ వస్తుంది. మిగతా అన్ని ప్లేసెస్లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ లో ఇన్పుట్ 0 ఇన్పుట్ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ద XOR గేట్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ XNOR గేట్. సో XNOR గేట్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజివ్ NOR gate and NOT gate. So XOR gate plus NOT gate. XOR gate plus NOT gate is the combination of XOR gate అని చెప్తాను. సో XNOR gate అండి. సో XNOR gate has the high output only when an odd number of inputs are high. సో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేది హై ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ గెట్ ద హై ఇన్పుట్. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్స్ 1 ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ గెట్ 1 లేదా హై ఇన్పుట్స్. సో XOR గేట్స్ ఆర్ హై ఓన్లీ వెన్ ద ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. అంటే ఏంటి? 0 0 ఇచ్చిన 1 వస్తుంది లేదా సేమ్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇదర్ 0 ఆర్ 1. 0 ఇస్తే 0 ఇవ్వాలి or else 1. సో అలా ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే you will get the high input. Remaining all cases you are going to get as a low inputs వస్తాయన్నమాట. సో హై ఇన్పుట్స్ రావాలి XNOR గేట్లో. హై ఇన్పుట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే సో either you have to give both as 0 or both inputs as 1. So if you give both inputs as 0 or both inputs as 1, you are going to get the logic as 1 as high input logic you are get. So remaining all cases you are going to get a low input అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద XNOR గేట్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లాజిక్ గేట్స్ అండి. అండ్ ఫ్యూ అబ్రివేషన్స్ ఆర్ దిస్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. These abbreviations are very important for exams. MSD stands for most significant digit. LSD stands for least significant digit. BCD stands for binary coded decimal. ASCII stands for American Standard Code for information interchange. So information interchange దగ్గర జాగ్రత్త. He will change the terms information made institution something in reverse interchange information ఇలా రివర్స్ అయినా చేస్తూ అడుగుతుంటారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. ASCII అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. So these are the abbreviations which comes under the logic gates and everything, number system, everything which covers. So fast revision once again, oka fast 5 minutes revision fast ga. So logic gates kante primary. So what is the basic? BCD stands for binary coded decimal అని చెప్తాం. So it is a 0 to 9 representation decimal code అని చెప్తాం. So it is first was started by the IBM company వాళ్ళు. It introduced. Next unique code stands for 16-bit symbol representation. So it is a non-English characteristics and symbolic represent scientific symbols we can represent. Examples like Chinese or Japanese languages also we can use. Next American Standard Code for information interchange. So it is a 7 bits and it supports it defines 128 characteristic codes and moreover 256 unique symbols or character representation by using ASCII code అని చెప్తాం. Next while coming to our topic logic gates. So logic gates, how many logic gates are there అంటే AND gate, OR gate, NOT gate, NOR gate, next XOR gate, XNOR gate, NAND gate, so NOR gate. So ఇలా different
what are the different logic gates are there. So logic gates are where we are using this ante logic gates followed by its symbol as well as truth tables for digital integrated circuits. So these logic gates are mainly used in the digital integrated circuits we are using. So every logic gate was followed by the truth table. So this is the and logic. So and logic, so where we are going to high input ఎప్పుడు వస్తుంది when two inputs are high. సో రెండు ఇన్పుట్లో మాత్రమే హై అయితేనే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ హై. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ప్లేసెస్ విల్ గెట్ ద జీరో అవుట్పుట్ వాల్యూస్. సో దిస్ ఈజ్ అండర్ లాజిక్. అండ్ ఆల్ లాజిక్ వచ్చేసి ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్స్ ఎయిదర్ 1 or 0. Any of the inputs, if is any one input is high, we are going to the output as high. Remaining if two inputs are low, we are going to get the output low. So this is the logic for the OR gate. And NOT gate is if any of the value 1, if any of the input is 1, the exact opposite is 1, output is exact opposite of the input అని చెప్తాం. సో by using NOT gate we can only represent only single input gate అని చెప్తాం, because only one value we can able to get. నెక్స్ట్ NAND గేట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ AND గేట్ అండ్ నాట్ గేట్ అని చెప్తాం. సో ఎలా వచ్చింది ఏంటి ట్రూత్ టేబుల్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ ప్రీవియస్లీ. NOR గేట్, సో NOR గేట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ డాట్ గేట్ అండ్ NOR గేట్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ XOR గేట్, సో XOR గేట్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజింగ్ ఇన్ ద హాఫ్ యాడర్ అండ్ ఫుల్ యాడర్ యాజ్ వెల్ as సబ్ట్రాక్టర్ ఇన్ ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్స్లో వీటిలో అంతా వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద XOR గేట్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. సో మెయిన్లీ కంప్యూటర్లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే బై ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ బైనరీ అడిషన్స్ బైనరీ అడిషన్ వాటికి XOR గేట్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ XNOR గేట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ XOR గేట్ ప్లస్ నాట్ గేట్ అని చెప్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ XNOR gate is the combination of XOR gate plus NOT gate. అండ్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈజ్ ఎప్పుడు ఎలా వస్తాయంటే వెన్ టూ ఇన్పుట్స్ either 0 or 1 ఏదైనా సేమ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది హై ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ 0. సో ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ బోత్ ఇన్పుట్స్ షుడ్ బీ ద సేమ్. సో ఇఫ్ వి గెట్ ద బోత్, ఇఫ్ యూ గివ్ ద బోత్ ఇన్పుట్స్ either 0 or maybe ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, కానీ బోత్ ఇన్పుట్ షుడ్ బీ ద సేమ్ అవుతే ఇన్పుట్ విల్ గెట్ ద హై ఆర్ ఎల్స్ విల్ గెట్ ద లో ఇన్పుట్. సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఫర్ ద XNOR గేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ XOR గేట్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఫ్యూ అబ్రివేషన్స్ అండి. So what are the few abbreviations means MSD stands for most significant digit, LSD stands for least significant digit, BCD stands for binary coded decimal, ASCII stands for American Standard Code for information interchange. So this is all what we have learnt about the logic gates and previous sessions lo data representation. So which are very important for your mains point of view. Chala exams ki conversions was main important and logic representation kuda chala important andi. So please refer once again. So thank you very much.